So let's see this concept 8, temperature. Okay, so కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయమ్మా, బేసిక్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టెంపరేచర్ మీద. లెట్స్ సీ దీస్ క్వశ్చన్స్. ఇవి రిపీట్ అవుతుంటాయి కొన్ని క్వశ్చన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ అబ్జర్వ్ మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే average temperature is 30 degrees. Okay, then Tuesday, Wednesday, Thursday, their average temperature is 36 degrees. If Monday and Thursday temperatures are in the ratio 1:2, then find the temperature on Monday and temperature on Thursday. Temperature on Monday and temperature on Thursday. Right, this is the average, right? We need to find out the sum. The sum becomes 30 into 3. How can you write 30 ante sir chudandi 3 days unnai ikkada. Next ikkada 36 into 3. This is 108 degrees. 108 degrees. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, థర్స్డే ట్యూస్డే ఉంది, వెనస్డే ఉంది. ఇక్కడ ఏముంది నెక్స్ట్? మండే మైనస్ థర్స్డే. ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 18 degrees. ఓకే, 18 degrees. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు కదా, ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత? 1. సో 1 పార్ట్ ఎంత మనకు? 18 degrees. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మండే ఎంత? 1 పార్ట్ కదా ఇది. సో అంటే 18 degrees. థర్స్డే 2 పార్ట్స్ ఉంది కాబట్టి 36 degrees ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, మనకు రేషియో ఇస్తాడు, లేకపోతే డిఫరెన్స్ ఇస్తాడు, లేకపోతే ఫ్రాక్షన్స్లో ఇస్తాడు. సో లాస్ట్ ఈ పార్ట్ అనేది ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో లెట్స్ సీ సమ్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ వన్, ద యావరేజ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ Monday, Tuesday, Wednesday. The average temperature of Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday is 48. Okay, so the average temperature of Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday is 48 degrees. And Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday is 46 degrees. If the temperature on Monday was 42 degrees, find the temperature on Friday. Okay, here he mentioned the temperature on Monday is 42 degrees. Right, చూడండి ఇది ఏంటి? యావరేజ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద సమ్? ఇది యావరేజ్. సమ్ ఎంత అవుతుంది? 1 2 3 4 48 into 4. సో 48 into 4 is how much? 184 degrees. ఇది 46 into 4. సో 48 into 4 is 132. 192 degrees. ఇది 184 degrees. Okay, next, so cancel this one. So Monday minus Friday equals to is how much? Monday minus Friday equals to, so how much we have? 8. That's it, no? 8 degrees. So Monday is given here, how much? 42. So that is Friday equals to 42 degrees minus 8 degrees. That is 34 degrees. How much? 34 degrees. What is the answer? 34. Okay, ఈ విధంగా చేయాల్సి ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, the average temperature of the town in the first 4 days of the month was, the average temperature of the town in the first 4 days of the month was 58 degrees. The average
for the second, third, fourth, fifth days was 60 degrees. If the temperature of the first and fourth is 7:8 ratio, then what is the temperature of the fifth day? ఇక చూడండి, first 4 days of the month, that means for example 1 2 3 4, ఇది 4 days. సో వీటి యావరేజ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 58 degrees. అంటే సమ్ ఎంత అవుతుంది? 58 into 4, దట్ ఈస్ 232 degrees. ఇది సమ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్, ద యావరేజ్ ఆఫ్ ద సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ ఈజ్ 60 degrees. దట్ ఈస్ 60 into 4. హౌ మచ్? 240 degrees. ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత? 8 degrees. So this one cancel, this one cancel, this one cancel. So first day minus fifth day equals to how much? First day minus fifth day, how much? 8 degrees. First day minus fifth day, how much? 8 degrees. What we need to find here actually? What is the temperature of the fifth day? Okay, right. So but the ratio is given here. రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు? ఫస్ట్ కున్ను ఫిఫ్త్ డేకి, ఫస్ట్ డేకి ఫిఫ్త్ డేకి రేషియో ఎంత ఇచ్చాడు? 7:8. అంటే ఈ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది? 1 పార్ట్ ఆల్రెడీ మనకు 8 degrees ఉంది ఇక్కడ. ఫస్ట్ డేకున్ను ఫిఫ్త్ డేకి డిఫరెన్స్ ఇక్కడ 8 degrees ఉంది. రైట్, వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ హియర్? ఫిఫ్త్ డే. సో ఫిఫ్త్ డే ఈజ్ వాట్? 8. సో 8 parts, that is 64 degrees. How much? 64 degrees. Next one. A mean temperature of Monday to Wednesday. A mean temperature of Monday to Wednesday. Monday, Tuesday, Wednesday is 37 degrees. So that is, what is the sum now? మొత్తం ఎంత? 37 into 3 is 117 degrees. Okay, and Tuesday to Thursday, this is Tuesday, that is Wednesday, this is third day, this is 34 degrees. So 34 into 3, how much? 102 degrees. Right. If the temperature on Thursday was 4/5 of the Monday, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు? Temperature on Thursday was 4/5 of the Monday. So that means, so Thursday, Monday, what is the ratio? What is the ratio? 4:5. Remember this. Okay, what we need to find here? What is the difference? Cancel this one, this one, this one, this one. So the difference here is how much? 15 degrees. Okay, the temperature on Tuesday was, okay, the temperature on Tuesday was, you see, Monday minus Thursday is how much? 15 degrees. Here you see, what is the difference? What is the difference? The difference is one part is 15 degrees. Then what we have to find? The temperature on Thursday. Okay, isn't it? 15 102 21. So this one, you check this one, how much we'll get? 2190. 111. Okay, here 34 into 2, this is 9, isn't it? 9 degrees. So Monday, Thursday, 9 degrees. Here also 9 degrees. So the difference, we have to find the 4 parts, that is 36 degrees. What is the answer? 36. Okay, next question. So the average temperature of the first 4 days of the week was 37 degrees. The average temperature of the first 4 days of the week was 37 degrees. That of the last 4 days of the week was
1 degrees. Okay, if the average temperature of the whole week was 39 degrees, the temperature of the fourth day was, okay, the average temperature of the first 4 degrees is 37. Okay, so first 4 degrees is how much? First 4 days 37, last 4 days 41 degrees. Okay, if the average temperature of the whole week అంటే 7 డేస్కి ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? 7 డేస్కి 39 degrees ఇచ్చాడు. ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఫోర్త్ డే వాస్, సో ఫోర్త్ డే అంటే ఇక్కడ 8 days ఉన్నాయి, ఇక్కడ 7 days ఉన్నాయి, అంటే -1 తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ కనుక్కోమని చెప్తున్నాడు. ఇది లాజిక్. ఓకే, యాక్చువల్లీ మనకు వీక్లో 7 days ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ 8 days ఇచ్చాడు, అంటే మనం -1 చేయాలి. రైట్, ఇక్కడ చూడండి, సమ్ చేయండి సరిపోతుంది, ఈజీగా వస్తుంది ఆన్సర్. సో 7 into 39 ఈజ్ హౌ మచ్? 7 into 39 we will get 273 degrees. Next 37 into 4 148 degrees. 41 into 4 164 degrees. Okay, so total ఎంత యాక్చువల్లీ 1 వీక్లో? ఇది 1 వీక్ కదా, 273. ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా? 12 1 312 degrees. So what is the difference here? Difference ఎంత చెప్పండి? So the difference is fourth day. Okay, fourth day. The difference ఎంత? 273 degrees minus 312 degrees. ఎంత వస్తుంది? 27 plus 12 39 degrees. minus 39 degrees ఇక్కడ -1 కదా, by -1 how much? 39 degrees. What is the answer? 39 degrees. ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా డే ఒకటి ఉంది కాబట్టి మైనస్ రాశాను, మైనస్ని ఇక్కడ డివైడ్ చేశాను, 39 degrees వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద ఫైండింగ్ ద న్యూ యావరేజ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్రర్. దిస్ ఇస్ ద న్యూ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అండ్ ద లాస్ట్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో. Right, so let's see this, finding the new average from the error. Okay, for example, you see there are 20 numbers. Okay, there are 20 numbers. If their average is 22, their average is 22. So what happened is, calculation చేసేటప్పుడు while doing the calculation they wrote 60 instead of 6. They wrote 60 instead of 6. అంటే చూడండి, నేను 6 రాయబోయి 60 రాశాను, అంటే యాక్చువల్గా ఎంత పెరిగింది? 54 పెరిగింది. అప్పుడు ఏమంటాడంటే, ఈ ఎర్రర్ తీసేసిన తర్వాత న్యూ యావరేజ్ అనుకోమని చెప్తాడు. ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ దిస్ ఎర్రర్, వాట్ ఈస్ ద న్యూ యావరేజ్? సో దెర్ ఆర్ 2 ways టు డూ దిస్. సో ఫస్ట్ వన్ చూడండి, ఫస్ట్ మెథడ్. 20 numbers are there, their average is 22. Then what is the sum? The sum is 440. Next, సో 54 ఎక్కువ ఉంది, యాక్చువల్ 6 తీసుకోవాలి, మనం 60 తీసుకున్నాం, అంటే ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 54 ఎక్కువ ఉంది. ఈ 54 తీసేయండి, ఏమవుతుంది? 54 తీసేస్తే 386. ఓకే, 386. ఈ 386 న్యూ యావరేజ్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఈ 386కి న్యూ యావరేజ్, అదే 20 నెంబర్స్ ఉంటాయి. సో న్యూ యావరేజ్ ఏమవుతుంది? 386/20. So obviously how much we will get? 19.3. So what is the new average now? 19.3. This is the one way of doing. Other way of doing ఎలా సార్? ఇంకో విధంగా ఎలా చేయొచ్చు అంటే,
సో జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. 36, 54. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఎంత ఎక్కువ ఉంది? 54 ఎక్కువ ఉంది కదా. సో 54 అంటే ఈ 54లో ఈ 54 ఈ 22 నెంబర్స్లో ఎంత ఉంటుందో చూద్దాం. సో ఎంత ఉంటుంది? హౌ మచ్? 27, isn't it? 27 అంతేనా? సో 20లో 27 అంటే దిస్ ఇస్ 2.7. ఎంత ఎక్కువ ఉంది దీనివల్ల? 2.7 ఎక్కువ వచ్చింది యాక్చువల్ దానికంటే. అంటే ప్రజెంట్ ఎంత ఉంటుంది? 22 మైనస్ 2.7 అంటే ఎంత? 19.3. అంటే యాక్చువల్లీ డిఫరెన్స్ కనుక్కొని మనకు ఎన్ని నెంబర్స్ డివైడ్ చేస్తే న్యూ యావరేజ్ వస్తుంది. ఆ యావరేజ్ నుంచి వెళ్ళి ఎర్రర్ తీసేస్తే పర్ఫెక్ట్ యావరేజ్ వస్తుంది. ఫైండింగ్ ద న్యూ యావరేజ్ ఫ్రమ్ ద ఎర్రర్. మనం ఎర్రర్ నుంచి వెళ్ళి ఇక్కడ న్యూ యావరేజ్ కనుక్కున్నాం చూడండి. యాక్చువల్లీ యావరేజ్ ఎంత ఉండాలి? 19.3 ఉండాలి. బట్ ఇక్కడ ఎంత ఉంది? 22 ఉంది. ఓకేనా? సో ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మనకు. లెట్స్ సీ సమ్ క్వశ్చన్స్. 2 మెథడ్స్లో చేద్దాం ఎవ్రీ క్వశ్చన్ని. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. A tabler while calculating the average marks of 100 students of an examination by mistakes enters 68 instead of 86. యాక్చువల్లీ 86 పెట్టాలి వాడు, కానీ ఎంత ఎంటర్ చేశాడు? 68 ఎంటర్ చేశాడు. చూడండి, వాడు 86 యాక్చువల్లీ ఎంటర్ చేయాలి. ఎంత ఎంటర్ చేశాడు? 68 ఎంటర్ చేశాడు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ హియర్? సో ద డిఫరెన్స్ హియర్ ఈజ్ 18 మార్క్స్. అంటే 18 మార్క్స్ తక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకేనా? సో అండ్ అబ్టైన్డ్ యావరేజ్ ఆఫ్ 58. ఓకే, సో 100 స్టూడెంట్స్కి యావరేజ్ ఎంత వచ్చిందంట? 58 వచ్చిందంట. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? దెన్ ద యాక్చువల్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ దోస్ స్టూడెంట్స్. యాక్చువల్ యావరేజ్ మార్క్స్ ఆఫ్ దోస్ స్టూడెంట్స్ అంటున్నాడు. ఇక్కడ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి మా. మనకు ఎన్ని మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి? యాక్చువల్లీ 18 మార్క్స్ తక్కువ వచ్చాయి. ఎందుకు వచ్చాయంటే వాడు 86 ఎంటర్ చేయాలా, 68 ఎంటర్ చేశాడు. ఇక్కడ చూడండి, బై మిస్టేక్ ఎంటర్ 68 ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 86. అంటే మనకు ఈ 18 మార్క్స్ తగ్గినాయి. ఎందులో? 100లో. అంటే యావరేజ్ ఎర్రర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? చూడండి, 18/100 అంతే కదా. ఈ 100లో ఎంత ఉంది? 0.18. ఎంత? 0.18. ఈ 0.18 ఇక్కడ యాడ్ చేయండి సరిపోతుంది. 58.18. ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నారు సార్? మైనస్ ఎందుకు చేయట్లే అంటే యాక్చువల్లీ వాడు ఎంటర్ చేసింది తక్కువ నెంబర్, ఎక్కువ నెంబర్ కాదు. 86 ఎంటర్ చేయాలి, వాడు 68 ఎంటర్ చేశాడు. ఓకే, అందుకు యాడ్ చేశాము. ఒకవేళ వాడు 68 ఎంటర్ చేయాలనుకుంటే 86 ఎంటర్ చేశాడు అనుకోండి, మళ్ళీ మైనస్ అవుతుంది అది. రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 58.18. నెక్స్ట్ వన్. The average of 10 items was found. The average of 10 items was found to be 80. Okay, 10 items ki average ఎంత ఉంది? 80. While calculating one of items was counted as 60 instead of 50. Actually వాడు 60 తీసుకున్నాడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎంత? 50. ఇక్కడ చూడండి, 50 తీసుకోవాలి బట్ 60 తీసుకున్నాడు. ఎంత ఎక్కువ తీసుకున్నాడు? 10 ఎక్కువ తీసుకున్నాడు. ఇక్కడ 10 ఎక్కువ తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ తగ్గియాలి కదా యావరేజ్. ఇంతకుముందు 10 తక్కువ తీసుకున్నాడు కాబట్టి యాడ్ చేసాం. ఇక్కడ 10 ఎక్కువ తీసుకున్నాడు అంటే ఏం చేయాలి? మనం మైనస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎంత ఎక్కువ తీసుకున్నాడు? ఎర్రర్ ఎంత ఉంది? 10 ఎక్కువ తీసుకున్నాడు. ఓకే, ఎన్ని నెంబర్స్లో? 10 నెంబర్స్లో. అంటే -1 చేస్తే సరిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ యావరేజ్ ఎంత? 79. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద మీన్ ఆఫ్ 20 ఐటమ్స్ ఈజ్ 47. ఓకే, లేటర్ ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ దట్ ఐటమ్ 62 ఈజ్ రాంగ్లీ written యాజ్ 26. ఓకే,
ఇక్కడ చూడండి 20 ఐటమ్స్ ఉన్నాయట, వాటి యావరేజ్ 47 అంట. వాటి యావరేజ్ ఎంత? 47. వాడు 62 అని ఎంటర్ చేశాడు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 26. 62 ఈజ్ రాంగ్లీ రిటన్ యాజ్ 26. ఓకే, లేటర్ ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ దట్ ద ఐటమ్ 62 ఈజ్ రాంగ్లీ రిటన్ యాజ్ 26. వాడు ఏం చేశాడు? 62 ఎంటర్ చేయన్నా 26 ఎంటర్ చేశాడు, అంతే కదా? రైట్. 62 ఎంటర్ చేయన్నా 26 ఎంటర్ చేశాడు. అంటే ఎంత తక్కువ ఎంటర్ చేశాడు వాడు? 36 తక్కువ ఎంటర్ చేశాడు. ఈ 36 తక్కువ ఎంటర్ చేయడం వల్ల 40 వచ్చింది, లేకపోతే యావరేజ్ పెరుగు ఇంకా, అంతే కదా? సో ఈ ఎర్రర్ ఎంత ఉంది చూడండి, ఎర్రర్ 36/20, దట్ ఈజ్ 1.8. ఈ 1.8 ఇక్కడ యాడ్ చేయండి, పర్ఫెక్ట్ యావరేజ్ వస్తుంది, దట్ ఈజ్ 48.8. ఎంత? 48.8. నెక్స్ట్ వన్, the average of 18 observations is recorded as 124. Okay, recorded as 124. Later it was found that two observations with values of 64 and 28 were entered as 46 and 82. Find the correct average of 18 observations. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 18 అబ్జర్వేషన్స్ ఉన్నాయి, వాటి యావరేజ్ ఎంత? 124 ఉంది. నెక్స్ట్, లేటర్ ఇట్ వాజ్ ఫౌండ్ దట్ 2 అబ్జర్వేషన్స్ విత్ వాల్యూస్ ఆఫ్ 64 అండ్ 28. ఇక్కడ 64, 28 రాంగ్లీ ఎంటర్డ్ యాజ్ 46 అండ్ 82. యాక్చువల్గా 64, 28 ఎంటర్ చేయాలి, బట్ వాడు ఏం చేశాడు? 46, 82 ఎంటర్ చేశాడు. సో ఎంత చూడండి, 64 + 28 హౌ మచ్? 92. ఇక్కడ 46 + 84 హౌ మచ్? 128. అంటే వాడు 92 ఎంటర్ చేయన్నా 128 ఎంటర్ చేశాడు. సో రిమైనింగ్ ఎంత ఉంది? 36. అంటే 36 ఎక్కువ ఎంటర్ చేశాడు. ఆ 36 ఎక్కువ ఎంటర్ చేయడం వల్ల ఏమైంది? 124 వచ్చింది. ఒకవేళ పర్ఫెక్ట్గా 64, 28 రాస్తే మన యావరేజ్ ఎంత వస్తుందో కనుక్కుందాం. చూడండి, ఎర్రర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? ఎర్రర్ 36/18, దట్ ఈస్ 2. అంటే ఈ 2 - 2 చేయండి సరిపోతుంది. ఎందుకు -2 చేస్తున్నాం సార్ అంటే, ఈ 36 ఎక్కువ వచ్చాయి కదా మనకు, 36 ఎక్కువ వచ్చాయి. 64 చేయన్నా 46 చేశాడు, 28 చేయన్నా 82 చేశాడు. రైట్, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? 122. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. రైట్, సో వి డన్ విత్ దిస్. ఓకే, లాస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది ఇక్కడ. ఏ మీన్ ఆఫ్ 10 numbers ఈజ్ 30. ఓకే, 10 numbers యావరేజ్ ఎంత ఉందట? 30 ఉందంట. లేటర్ ఇట్ వాజ్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ 15, 23 ఆర్ రాంగ్లీ టేకెన్ యాజ్ 51, 32. 15, 23ని వీళ్ళు ఏం చేశారు? 51, 32గా రాశారు. ఓకే, చూడండి, ఇది ఎంత అవుతుంది? 38 అవుతుంది, ఇది 83 అవుతుంది. సో ఇది 38 ఈజ్ 83. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే 15, 23ని అంటే 38 మార్క్స్ ఎంటర్ చేయబోయి వాళ్ళు 83 మార్క్స్ ఎంటర్ చేశారు. ఓకే, సో హౌ మచ్ దే ఎంటర్డ్ రాంగ్లీ? అరౌండ్ 55, అరౌండ్ 45. ఓకే, అరౌండ్ 45 దే ఎంటర్డ్ రాంగ్లీ. అంటే ఎర్రర్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద ఎర్రర్? 45/10, దట్ ఈస్ 4.5. సో -4.5. How much we'll get? 24.5. Okay, how much? 25.5. Right, so these all are questions based on averages. There are 9 chapters in the averages ma. There are 9 concepts in the averages.
ఓకే, ఈ 9 కాన్సెప్ట్స్ మీరు నేర్చుకున్నారనుకోండి, యూ విల్ డన్ విత్ ద యావరేజెస్ ఫర్ షూర్. ఓకే, if you have any questions, you can please put in the comment box, right? So right, we are eagerly waiting for your comments. If there is any doubt regarding these concepts, we'll explain in the next sessions, no problem. Okay, until then, thank you so much. Goodbye.